दर्शक बंधु नमस्कार 2 अगस्त शुक्रवार आज 20टी खबर सहित मु खुशीराम। तेज दर्शक बंधु संपूर्ण खबर पूर्व देखने मुख्य खबर। 8 सेप्टेम्बर में सुखिला पड़ो कि वर्षा हेबो आईएमडी देला चेतावनी। आज 6टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा। 3 तारिख में वर्षार परिमाण कम। सक्रिय लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा कृत्रिम बन्या संभावना। मालकानगिरी जिले में केन्द्र खाद्य सुरक्षा योजना अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना जिले में 5 वर्ष भितर 30,000 ऊर्ध्व भूत कार्डधारी कटिले। संपूर्ण तथ्य यूपी ओडिशा को आसिला आलू। पश्चिमबंग सह आलू बेपार बंद करा खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहले एमिति। केबे रिलीज हेबो 18तम पीएम किसान टंका बड़ अपडेट देइछि जानंतु। हरिद्वार में वर्षा वित्पात छात भुशुड़ी 2 शिशु मृत 9 गुरुतर। पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी। बाहर प्रश्नपत्र लीक भितर पानी लीक। वर्षे तले खोलिथिबा नवा सांसद भवन एबे छातरू पहुंची पानी। कांग्रेस वीडियो भाइराल। एवं शेष में देखा भारत पर तृतीय पदक आनिले सुप्नील। सेपटे भारतीय दलर प्रथम पराजय। रोमांचकर मैच रे मात देला ओलंपिक्स चैंपियन बेल्जियम। दर्शक बंधु 20टी खबर रही वीडियो संपूर्ण देखो। संपूर्ण खबर जानीपारे। आम चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल दबाई गोटे गोटे लाइक रखिदेवे। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर। देखा प्रथम खबर। अगस्त सेप्टेम्बर सुखिला पड़ो कि वर्षा हेबो आईएमडी देला चेतावनी। एनसीआर रे होइतिया वर्षा कारण रास्ता रे पानी जमी रही देखा मिलूची। यह मध्य प्रश्न आसूची कि अगस्त एवं सेप्टेम्बर रे भी कौन एभली वर्षा हेबो। पाणीपाग विभाग याकु नहीं बड़ भविष्यवाणी करिछि। मात्र पाणीपाग विभाग चेतावनी लोकों को चिंतार पकाई देइछि। आईएमडी अनुसार देशर अगस्त एवं सेप्टेम्बर रे सामान्य अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। एभली स्थले अगस्त शेष पर्यंत अनुकूल स्थिति देखा मिल पारे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। सक्रिय लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा कृत्रिम बन्या। शुक्रवार तथा आज 6 जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि। से जिला गुड़िक है झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़ और केन्दुझर। अति प्रबल वर्षा संभावना थिबारु विभिन्न अधिकारी मानकु डाकी जरूरी बैठक करिसेंती मयूरभंज जिलापाल। पाणीपाग विशेषज्ञ कहते जे यही घूर्णिबलय प्रभाव में शुक्रवार पश्चिम और अभ्यंतरीण ओडिशा रे किछि मात्रा वर्षा हेबो। 3 तारिख पर वर्षार परिमाण कमिजिबो। किंतु मॉडल जहां संकेत देइछि अगस्त 7 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे, जहां प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा होई पारे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। जिले में 5 वर्ष भितर 30,000 ऊर्ध्व भूत कार्डधारी कटिले। जिले में 1,53,088 हिताधिकारी रही। मालकानगिरी जिले में केन्द्र खाद्य सुरक्षा योजना अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे व्यापक हेरफेर चलुथिला, जहाँकि विभाग पक्षर प्रति मास जांच करा जाई भूत कार्ड गुड़ी को काटचाट कर कटा जाइछि। गत 4 ରୁ 5 वर्ष मध्य प्राय 30,000 ऊर्ध्व भूत कार्ड कटा जाइथिबा जणा पड़िछि। राज्य सरकार निर्देश पर यह काटचाट चलतिबा कहा जाइछि। परवर्ती खबर। यूपी रु आसिला आलू। पश्चिमबंग सह आलू बेपार बंद करा खाद्य जोगाण मंत्री। राज्य में आलू संकट दूर करने उत्तर प्रदेश आलू आसी पहुंची। गुरुवार यूपी रु 5 ट्रक आलू आसी ओडिशा रे पहुंची। वर्तमान समय रे आउ 20 ट्रक आलू आसीबो। पश्चिमबंग सह आलू बेपार बंद करा पश्चिमबंग आउ आसीबो नाही आलू। यूपी रु आसीबो आलू जहाँ क्वालिटी मध्य भल। दीर्घ दिन धरी ओडिशा रे आलूर असुविधा हेबा परे एही भली निष्पत्ति राज्य सरकार नेथिबा प्रतिक्रिया रखिचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर। केबे रिलीज हेबो पीएम किसान टंका बड़ अपडेट जानंतु। 18तम किस्ती रिलीज पाई कौनसी तारीख अनुष्ठानिक भावे प्रकाश करा जाई नाही, किंतु नियम अनुसार एही किस्ती अक्टोबर मासरे प्रकाश पाई पारे। वास्तव में प्रत्येक किस्ती 4 मासर व्यवधान रिलीज होता है। परवर्ती किस्ती 4 मास मध्य अर्थात अक्टोबर रे हेबो। तेणु अक्टोबर रे किस्ती रिलीज हो पारे बोली विश्वास करा जाए। सही कृषक माने किस्तीर लाभ पाई पारिबे जार केवाईसी कार्य समाप्त होईछि। नियम अनुसार प्रत्येक चाषी ए कार्य संपन्न करने बाध्यतामूलक बोली खबर रही। परवर्ती खबर। हरिद्वार में वर्षा वित्पात छात भुशुड़ी 2 शिशु मृत 9 गुरुतर। पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार वर्षा हेतु जनजीवन व्याहत होईछि। हरिद्वार बहादुराबाद अंचल में प्रबल वर्षा कारण एक घर छात भुशुड़ी पड़ू 2 शिशुंकर मृत्यु घटी। एसह 9 जन गंभीर भाव में आहत होती। स्थानीय डाक्तखाना आहत मानक भर्ती कर आहतों अवस्था जानापी हरिद्वार जिला अधिकारी घटनास्थल पहुंची। राज्य में प्रबल वर्षा ने पाणीपाग विज्ञानी माने मध्य सतर्क सूचना जारी करिसेंती खबर रही। परवर्ती खबर। एभली मो बापा मृत्यु पर अनुभव होइथिला। वायनाड पीड़ितों को भेटिबा परे कहिले राहुल गांधी।
କେରଳର ୱାଇନାଡ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ୱାଇନାଡର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଇନାଡ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚୁରଲମାଲା ତଥା ମେପାଡ଼ିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲୋକେ ନିଜର ପୁରା ପରିବାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ସେଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ନୁହେଁ, ୱାଇନାଡର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷେ ତଳେ ଖୋଲିଥିଲା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ଏବେ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି। ନୂତନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ବିରୁଧୁନଗର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଛାତରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି। ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ଭିତରେ ପାଣି ଲିକ୍ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଲା କିରାଣୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିରାଣୀ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିରାଣୀ ଜଣକ ହେଲେ ରବି ଶଙ୍କର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିରାଣୀ ରବିଶଙ୍କର ପାତ୍ର ସେହି ବ୍ଲକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେହି ପାତ୍ରଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନେବା କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧାରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବୈଠକ ବିବରଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାରି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥିବା ଓସାର ଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଓସା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧାରଣାକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଇଲୁ ମହାପାତ୍ର ଧାରଣାକୁ ଆସି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଓସାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଗଣଧାରଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ବୋଲି ଆବାହକ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକ୍ସଲଙ୍କ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କଲେ ଯବାନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ପାଲୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ। ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ କୋବ୍ରା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଚୀନ ପ୍ରୀତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଭାରତକୁ କଲା ଅନୁରୋଧ। ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଲଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ। ଚୀନର ଅତି ପ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁଇଜୁ ଗତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 71,000 ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପଦକ ଆଣିଲେ ସ୍ୱପ୍ନିଲ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ ସୁଟିଂରେ ଭାରତର ସୁଟର ସ୍ୱପ୍ନିଲ କୁସାଲେ
3 ପୋଜିସନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ, ପଞ୍ଚମ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତୃତୀୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁ ଭାକର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ, ପରେ ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ବର୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଆଉ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଦାଲତ କହିଲେ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ କାଣ୍ଡ, ଫାଶୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଘାଟିକିଆର 39 ସାଲର 3 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ଶୋଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ବଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆସାମୀ ସଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବନ୍ଦନା କର ଏହି ମାମଲାକୁ ବିରଳତମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରି ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଖବର ରହିଛି। ଏବେ ଶେଷ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ରୋମାଞ୍ଚର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ ଦେଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ବେଲଜିୟମ। ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ ବେଲଜିୟମଠାରୁ 1-2ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ 18ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବେଲଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରକ୍ସ 33ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଓ ଜନ୍ ଡହମେନ୍ 40ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଖବର କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଆଡରେ ଦବାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।